الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا واستقيموا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا معبد سبحان الله.
الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. الحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أخرجنا من الدنيا مع الإيمان سالمين الموحدين. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل مثوانا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Позвольте, дорогие братья, поздравить вас с наступившим великим нашим праздником Курбан Байрам. Пусть Всевышний Аллах примет и от вас, и от нас, и приумножит наши благодеяния в этом вечном мире. Чтобы время не прошло зря, как у нас заведено, иншаллах, будем это время проводить в тасбихах, в такбирах и в чтении Корана, иншаллах. Поэтому, у кого есть силы и возможности, пожалуйста, присоединяйтесь. Сейчас будем читать такбиры, иншаллах. Чуточку пропустить. На полчаса читать и потом постепенно двигаться. Что это будет? Отдохнем. Да, можно, давай сначала такбир почитаем. Что немножко людей. Это сам. Аллаху акбар, Аллаху акбар. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Да, спасибо. Да, не сходите вниз, пока туда все. Пусть потом, иншаллах. Подсветку можно? Еще. Нормально? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья, позвольте поздравить от имени председателя Совета муфтиев России, муфтия шейх Равиль Хазрат Гайнуддина, от всех имамов с наступлением священного, завершением самых лучших дней в этом году. Вчера был Яумуль Арафа, сегодня уже праздничный день, день Курбан-Байрама, да? Мы знаем, что это первый день месяца, альхамдулилля, праздничного дня, который начинается вот этим такбиром, который только что произнесли. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ла илляха илляллаху, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ва лиллахил хамд. Он начинает читать со вчерашнего дня, со дня Арафа, с фаджра до асра на четвертый день, завершается в долине Мина. Эти праздничные дни по всей священной земле, Мекке, Медине, во всем мусульманском мире читают после намазов, после, когда есть свободное время, паломники, такбиры. Это звучит очень красиво, особенно когда читают, мы видим в Ютубе непосредственно, в долине Арафа, Мина, Муздалифа, Мекке, Медине и в маленьких селениях, да, аулах, далеких горных кишлаках, селах и в таких больших городах, как Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Дербент, Махачкала. Вот в этих городах, в среднеазиатских городах тоже читают такбиры. Альхамдулилля, это везде, всюду звучит возвеличивание Аллаха. И это не случайно, да? В эти священные дни, по милости Всевышнего, наши паломники вместе с уважаемыми хаджиями также совершают хадж. Вчера только переписывались, и многие счастливы, рады. Находимся, говорит, на горе Арафат, читаем такбир, делаем дуга, пусть Аллах Та'аля примет их хадж. Совершая хадж, каждый паломник, конечно же, он бывает на Арафате. Арафа – это долина, на котором есть, соответственно, гора, но
такое представление, что все лезут в эту гору. Нет, она находится в долине Арафат, имеется мечеть. Вот в этой мечети проводится хутба. В долине располагаются специальные площадки для хаджиев. И в этом месте читают дуа, молитвы, такбир. Мы знаем самый лучший девиз хаджи, что был, когда он только что одел ихрам из дома или с места миката, где он непосредственно переодевается. В ихрам это такбиры, да? Такбир хаджи. Лаббейк Аллахума лаббейк, лаббейк ла шарика лака лаббейк, инналь хамда ван ни'мата лака валь мульк, ла шарика лак. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Хаджи читает ее буквально садясь на самолет, посадки в самолете, когда поднимаются уже непосредственно в воздухе, когда уже садятся в Джидде или же в Медине, в других городах отсюда. Альхамдулилля, это такое событие, которое остается на всю жизнь хаджия. Конечно же, такое понятие, что хаджи, одев свою красивую одежду, белый наряд, да, альхамдулилля, совершает хадж, и на этом завершается. Нет, он всю жизнь вспоминает эти моменты, счастливые моменты жизни хаджия. Мы просто прочитали вот этот девиз для того, чтобы нам было всегда, кто не совершал хадж, да, чтобы выучили. Те, кто совершили хадж, это не забывают. Иншаллах, каждый у нас в душе готовится к хаджу. Что такое хадж? Сейчас немножко дадим информацию из книги нашего муфтия шейха Равиль Хазрат Гайнутдина. Месяц Зуль-Хиджа, обладающий хаджем, входит в категорию запретных месяцев. Одной из причин этого является высокий статус этого месяца, связанный с наличием в нем обряда паломничества. Аль-Хадж, арабское слово, означает стремление к чему-либо величественному и почитаемому. В качестве религиозного термина это слово употребляется для обозначения стремления посетить Каабу особым образом, в особое время и с соблюдением особых необходимых условий. Посетить Каабу в особое время, особым образом и с соблюдением особых необходимых условий. Субханаллах, все особое, да? Понимаете, насколько это важно, величественно. Хадж является одним из 5 столпов ислама. Мусульманам было предписано совершать паломничество в конце 9-го года хиджри. Указанием же на то, что совершение хаджа относится к числу предписанных фард действий, служит Коран и Сунна. Всевышний сказал: «Аста'уду билля, валиллахи аля наси хиджуль бейти ман истата'а илейхи сабиля». И обязанностью перед Аллахом, и обязанностью людей перед Аллахом является совершение хаджа к дому Каабе, если они будут в состоянии сделать это. В состоянии сделать это, как понять? В состоянии сделать это, значит, у человека есть здоровье, достаток, да, в первую очередь, и, конечно же, материальное состояние. То есть, если человек должен быть, соответственно, богатым, чтобы совершить этот хадж. Хадж ведь совершается определенное число дней, вот эти, да, в особый месяц, именно месяц Зуль-Хиджа, да. Вот эти вот предписанные обязанности мы должны знать. И каждый раз, совершая хадж, человек должен ответственно относиться к этому. Совершать хадж должны те, кто обладает этим материальными, физическими и другими возможностями. При этом паломничество достаточно совершить один раз в жизни. То есть мы все стремимся совершить хадж. Один раз, второй раз, третий раз. Но предписано совершать один раз. Конечно же, быть в Мекке, с соблюдением особых условий, совершать хадж – это
каждый раз хочется, потому что это манит такой великий. Выступая, уважаемый Ильдар Хазрат говорил, это особое, когда ты идешь, совершаешь хадж, тяжело, да, трудно, там сейчас 50 градусов жары, люди под палящими лучами солнца стоят, под ветром, но все равно вот эта атмосфера, 6 миллионов человек в одном месте делает дуа, альхамдулилля, это влечет. И каждый раз хаджи, которые помогают совершать, да, наши хадж-миссии, они уже совершают это и в 20-й раз, и в 30-й раз, и кто-то еще может больше. Это великая миссия, альхамдулилля, поэтому тоже надо считать, что Аллах дал им такую возможность. Кто-то один раз в жизни, кто-то может 10-й, 20-й, 30-й, это особое уважение, да, особое уважение, поэтому к хаджам нужно тоже относиться особым уважением, да. Но чтобы особое уважение хаджи, что нужно совершить? Нужно совершить безупречный хадж. Поэтому мы хаджим говорим: хадж мабрур, хаджан мабруран, безупречный хадж. Хадж предписано совершать один раз, а если кто-то совершит больше, то это будет уже дополнительным. О достоинствах хаджа известно множество хадисов и риваятов. Так, например, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто совершит хадж ради Аллаха, не совершив ничего греховного и недостойный, вернется домой таким же, каким был он тот день, когда его родила мама. То есть, если совершит человек без каких-нибудь греховных, недостойных поступков, действий, вернется таким, как в тот день, когда его родила мама, то есть безгрешным. Поэтому хаджи, когда возвращаются, альхамдулилля, они чистые, безгрешные, да? Что же касается безупречного хаджа, то не будет за него иного возрождения, кроме рая. Маша Аллах. Тот, кто совершил хадж и при этом совершил безупречно, альхамдулилля, будет, иншаллах, удостоен рая. Безупречный мабрур именуется такой хадж, который свободен от грехов. Также безупречным следует считать то паломничество, которое принято Всевышним. Некоторые теологи считают безупречным такой хадж, который был совершен не на показ, рия, и не ради славы. То есть кто-то может сказать: да, совершаю для того, чтобы меня видели, нет, астафируллах. А тот, который не ради показа, но у него есть возможность, и он совершает хадж, да? Что там случилось? Нормально все? Сейчас. И местами будем, хорошо? Дорогие братья, нормально слышно все? Не спим или хочется спать? Да, нормально. Вы должны быть в душе с теми хаджиями, которые находятся сейчас в долине Муздалифа. Они уже собираются обратно, Мину, едут на автобусах, пешком, метро. Альхамдулилля, вот вместе с ними сейчас, представляете, они почти ночью не спали, как мы, 2-3 часа немножко так сомкнули глаза, и вот сейчас уставшие, целый день вчера стоявшие под палящими лучами солнца, идут, кто-то сумками, кто-то рюкзаками, кто-то ведет маму, папу, опирается на что-то, кто-то ноги болят. Все эти хаджи сейчас идут в долину Мина для того, чтобы идти на Джамарат, кидать камушки, потому что они собирали в Муздалифе, да, 7 камушков, альхамдулилля, собрали. Сейчас вот собирается, если откроете в Ютубе, это очень интересно, красиво, со стороны кажется, да, там хаджи, там быстро сели в автобус. Нет, это не так быстро, не так все так. Надо это прочувствовать. Альхамдулилля. Так как, чтобы здесь никто не засыпал, давайте немножко такбир. Аллаху акбар, Аллаху акбар. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
Аллаху Акбар, валиллахил хамд. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Одной из целей хаджа – это воспитание, ибо, находясь вне дома, сталкиваясь с трудностями и неудобствами, необходимо уметь проявлять выдержку и терпение, сабр. Иногда видишь у молодых людей, здесь написано сабр, да, красиво, на черной футболке или на белой футболке. Что такое сабр, терпение? Да, действительно, там вырабатывается вот выдержка, сабр, терпение. Каким образом? Потому что когда хаджи садится в автобус, переполненный автобус, представляете, да, сумками, там, чемоданами, и он первый зашел, раз сел, и потом заходит аксакал какой-то. Он болит, нога у аксакала, у него хаджи тоже болит, и он должен встать, уступить место этому аксакалу. Сможет? Не знаю. Наверное, да. А может нет, скажет, да, и у меня, я тоже совершаю хаджи, он тоже. Без разницы, да? Нет, он должен именно проявить сабр, сказать, уважаемый аксакал, пожалуйста, присаживайтесь, я вам уступаю место. И это будет сабр, терпение и воспитание, нравственность, ахляк того хаджи, который, альхамдулилля, по статусу может быть выше, ниже, по званию он может быть начальником был, может рядовым был, может быть был простым механиком, трактористом, водителем, неважно, да? Он совершает хаджи, и ты совершаешь хаджи. Или встать, прийти в очередь, увидел в аэропорту и осталось несколько мест самолет. Каждому хочется улететь первым. И он должен уступить той бабушке, которая болит очень сильно нога, сказать, уважаемый хаджи, я иншалла следующим самолетом. Не каждый сделает. Но это будет выдержка хаджия, братья. Это сабр, это терпение, это воспитание. Не случайно муфти Хазрат об этом воспитание, ибо находясь вне дома, сталкиваясь с трудностями, неудобствами, необходимо уметь проявлять выдержку и терпение. Но, к сожалению, наш хаджи это немножко забывается. Даже здесь, находясь здесь, если мы скажем, пройдите, пожалуйста, туда, откройте вот здесь дорогу, и не каждый скажет, я вот здесь сел, мне здесь нравится смотреть здесь. И ему надо сказать, бисмилля, рахмат, и пройти туда. Альхамдулилля. Вот это и есть выдержка, терпение, сабр, братья. И здесь тоже мы должны проявлять. Везде, в метро, в автобусе, дома, на работе, показывать пример особой выдержки, терпения именно мусульманина. Ну, в душе мы хаджи, да, каждый из нас. Вот представьте себе, что мы хаджи, находимся в метро, пришла бабушка или мама с ребенком, и мы расположились, смотрим смартфон. Что мы должны делать? Уступить место, сказать, уважаемый аксакал, бабушка или ребенок, проходите. Это и есть особый показатель мусульманина. Во время паломничества в одном небольшом месте встречаются сотни тысяч людей. Здесь нужно научиться проявлять скромность и уступчивость. Что такое скромность и уступчивость? Субханаллах. Кажется, да, быстро прочитал, забыл, ну, как красиво написано. На самом деле, вот надо вдуматься, скромность и уступчивость. Также паломники проявляют и щедрость, ведь после совершения курбана практически все мясо раздается нуждающимся. То есть, альхамдулилля, сегодня многие наши братья, сидящие в зале, которые идут, еще едут сюда в мечеть, да, думают, как бы совершить курбан сегодня, завтра, послезавтра, альхамдулилля, и уже наметили, да, тех людей, которым нужно раздать. Кто-то раздает сразу в организации, альхамдулилля, те уже раздают от имени этого брата, да, семьи, а кто-то лично отдает тому нуждающимся. Это тоже очень ценно, когда ты приходишь к своей учительнице или к бабушке, нуждающимся, отдаешь то мясо, это особое делает дуа, машаллах. Это есть аджр саваб, да?
Хадж – это не только выполнение нужных обрядов, но и приобщение к великой исламской цивилизации, основанной на принципах единства и братства, без каких-либо расовых и языковых ограничений. Представляете, в одном месте сейчас там собрались около 6 миллионов человек. Кто-то знает арабский, английский, турецкий, японский, немецкий, казахский, уйгурский, таджикский, татарский, башкирский языки. Да, альхамдулилля, и все в одном месте. Но язык у них вообще никакой. Хаджиев, арабский. Кто-то знает английский, кто-то знает я хаджи. Тарик я хочу уступить дорогу. И ты уступаешь, альхамдулилля. Этого достаточно, ты уже второй, третий день начинаешь уже понимать, о чем идет речь, там, общение. Конечно, человек, который уже готовится к хаджу, он должен готовиться не сейчас, когда вручат билет, то, что он выиграл приз, или то, что начальник сказал, вы хороший человек, поезжайте в хадж. Нет, он должен готовиться сейчас, вот в хадж. Сегодня, завтра, после, он готовится каждый день. Он должен воспитывать себя, альхамдулилля. И тем самым, конечно, в первую очередь, это наш, наверное, уважаемый кари, который читает Коран. Кажется, легко вот здесь сидишь, ты, на тебя смотрит камера, иногда зеваешь, иногда хочется так спать. И ты 24 часа читаешь Коран, альхамдулилля. Да, перерыв есть, но эти люди, им легче, они учились, они специалисты, они знают тонко, где остановиться, где перевести дыхание, да, альхамдулилля, и читать Коран, да, хорошо. А если тот человек, который не умеет читать Коран, или ему тяжело, он должен воспитывать себя, да, воспитывать свой характер, твердость, знания, альхамдулилля, это тоже хорошо. Но что там самое лучшее во время, когда ты во время хаджа? Это же, конечно, таваф, когда ты делаешь обход Каабы, да, начинается от черного камня, бисмилляхи Аллаху акбар, и ты начинаешь обход. Первый, второй, третий, да, снимаешь ряду, это самое, немножко освобождаешь правую сторону, бег легкой трусцой, и потом уже на четвертом одеваешь, и вот 7 кругов сделал, это таваф ты завершил, потом подходишь с правой стороны Макам Ибрагима, совершаешь 2 ракат намаза, затем пьешь замзам, переходишь, делаешь сай между горами Сафа и Марва, да? Иншаллах, мы потом хаджи дадим эту возможность почитать между холмами Ас-Сафа и Марва. И ты, как хаджи, чувствуешь, насколько велико. В одном месте, субханаллах, собрались 6 миллионов хаджиев. И все с терпением, с ожиданием, то, что Аллах простит их прегрешения. Только, чтобы ему сказали, хадж мабрур, как мы, безупречный хадж совершает. И это, если человек, конечно же, это все сделает, то да, он совершил безупречный хадж. Если он же делает для того, для показа, или же просто для того, чтобы, ну, подумаешь там и так далее, такого должно, в уме человек не должен, потому что это совершает один раз в жизни. В следующий раз он будет там или не будет, Аллах лучше знает, да? Вот сколько за месяц наших знакомых заболело, ушло, да? Или в течение года, сколько человек. Вот это вот мы тоже должны знать, что каждый должен помнить этот момент, братья. Да. Хадж – это не только выполнение нужных обрядов, но и превращение к великой исламской цивилизации, основанной на принципе единства и братства, без каких-либо расовых и языковых ограничений. На этой древней святой земле, как земле Адама, алейхиссалям, Ибрагима, Исмаила, Мухаммада и других пророков, собираются люди всех цветов кожи, чтобы принять участие в одном и том же направлении духа всеобщего братства. Хадж показывает равенство перед Всевышним. Правители и обычные миряне, министры и рабочие, все они одеты в одну и ту же одежду и не имеют перед своим Создателем никакого преимущества, кроме как богобоязненности.
В определенной мере хадж напоминает о судном дне, когда все предстанут перед Господом нагими, босыми, в страхе перед спосом, когда не помогут ни знатность рода, ни богатство, ни положение в обществе. Не случайно посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в своей последней проповеди сказал: все люди произошли от Адама, а Адам из земли. Араб не имеет превосходства над неарабом, как и не араб над арабом. Белый не имеет превосходства над черным, а черный над белым. Превосходство лишь в благочестии и добрых поступках, братья. Вот это нельзя забывать. Только лишь в чем? В благочестии и добрых поступках. Везде. И в хаджи, и в нашей жизни. Первые 10 дней месяца Зуль-Хиджа. Первые 10 дней месяца Зуль-Хиджа, как-то мы разговаривали с Хазратом, он говорит: а что нужно делать? Я говорю: вот это, там не стричься, не бриться в течение 10 дней, да? Вот, альхамдулилля, уже сегодня хаджи, который начал одевал свой храм, альхамдулилля, вот сегодня ему уже сейчас, он уже бросает камни Джамарат Лахаба, да, он возвращается и с удовольствием, альхамдулилля, говорит: сейчас мне можно что? Постричься, побриться, альхамдулилля. И вот он переодевается в свой белый, красивый изар, который он приготовил. Вот это и есть, наверное, самые такие моменты. Потом он идет в Мекку, альхамдулилля. Начало месяца отмечено благодатью Всевышнего, поскольку именно в этот период идет подготовка к хаджу. Известно, что паломники входят в состояние храма, что подразумевает наличие особого духовного состояния, в котором мусульмане полагаются быть очень сдержанными и не допускать никаких поступков, обычных для другого времени. Так, будучи в состоянии храма, нельзя ругаться, спорить, громко хохотать и так далее. Не допускается стричь ногти и волосы, не рекомендуется даже убивать насекомых, если они не являются опасными. И из уважения к хаджу часть мусульман, не совершающих паломничество, даже стремятся выделить это посредством большого прочтения Корана и дуа. Некоторые верующие, проводя аналогию с паломником, так же, как и они, стараются не стричь ногти и волосы, что согласуется с сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: если начался месяц Зуль-Хиджа, и кто-то из вас собирается совершить курбан, то пусть не стрижет ногти и волосы. Сахих Муслим. Однако следует отметить, что это не является обязательным. Поэтому, если человек, что это создает неопределенные неудобства, например, по роду его деятельности, то он без сомнения может стричь. Некоторые мусульмане выделяют первые 10 дней месяца и дополнительным постом, однако достоверный хадис по этому поводу не имеется. Исключением составляет 9-й день месяца Зуль-Хиджа, известный также как день Арафа, Яумаль-Арафа, который вчера прошел уже, да, как быстро вот люди вроде собирались в хадж, старались, ждали, и вот эта кульминация хаджа на самом пике, он сегодня уже 1-й, 2-й, 3-й день, так быстро уйдут, и уже хаджи будут возвращаться. Те, кто уехали последние, выйдут, иншаллах, первыми, те, кто первые, иншаллах, выйдут последними. День Арафа. Что такое день Арафа? Ну, мы знаем представление картин такое: Арафат, долина, и многие хаджи там делают дуга, совершают хадж, да, это миссия, красиво со стороны все, но столько нужно терпения, сабра, такого богопочитания, да, богобоязненности, чтением Корана, чтением дуа, от раннего утра до позднего вечера сидеть, читать дуа. Не только в палатке, на улице выходить, да, идти на гору Ар-Рахма, если есть возможность туда подняться, так как миллионы людей, не совсем там удобно, поэтому какие-то моменты, может быть, лучше посидеть, почитать Коран, сделать дуа и палатку, потому что можно и пораниться, можно и кого-то случайно наступить на кого-то, да, чтобы вот это движение тоже не было. Альхамдулилля, многие наши хаджи сейчас там, альхамдулилля, вчера были, и сегодня уже возвращаются в долину
Мина. Вот сейчас, иншаллах, мы рядом с ними как будто идем, да? Вот эти моменты, как они будут читать, сейчас бросать камни, мы тоже определимся. Что же касается самого дня Арафа, то мусульмане, не совершающим хадж, крайне рекомендуют соблюдать в этот день пост, поскольку посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, относительно этого сказал: пост в день Арафата служит искуплению грехов прошлого и будущего года. То есть тот, кто совершил пост вчера, альхамдулилля, искупление прошлого грехов, да, и будущего. Аминь. Пусть Аллах примет. И хотя пост в этот день не является обязательным, награда, аджр за него, как видно, огромная. И виды хаджа. Для нас хадж кажется, какая разница? Человек совершил хадж, ну и на этом он становится хаджем. А бывает 3 вида хаджа. Тоже надо для себя определить, какой ты будешь совершать хадж, какое время, альхамдулилля, да? Пораньше пойдешь, позже. Хадж аль-ифрад. Хадж без совершения малого паломничества, умры. То есть он сразу одевает ихрам и сразу вступает уже в непосредственно для совершения хаджа. Не делает. Хадж аль-киран, совершение хаджа, сочетание с умрой. Хадж ат-таматту, совершение сначала умры, а затем хаджа. Наши хаджи, альхамдулилля, вот в основном хадж совершает ат-таматту, то есть совершает сначала умру, затем уже хадж, то есть не спеша потом переодеваются. Вот Йом аль-Тарвия перед этим было, переоделись, затем уже в долине Мина, потом уже Арафат, вот эти вот дни, альхамдулилля, они совершают хадж ат-таматту. Любое другое время в течение 12 месяцев, альхамдулилля, уже через 2 недели, наверное, после хаджа, раньше закрывался Мекка на 2-3 месяца, сейчас, по-моему, можно уже через 2 недели, как там наберут небольшой порядок, приведут все, состояние, все. Иншаллах, многие наши паломники дают такое, желающие умру, и те уже совершают умру. Вначале лучше, конечно, совершить умру, посмотреть те места, хотя бы так. Иншаллах, потом уже совершать хадж. Но это для того, чтобы понять, что такое хадж, где это находится, да? Священные города Мекка, Медина. Сначала сделать зиярат, потом, иншаллах, совершить хадж. Это будет красиво, достойно, то есть уже с тем, что вот эти места знакомы те. Арабское слово «умра» означает посещение. В шариате же она используется для обозначения посещения Каабы с соблюдением определенных условий. Совершение умры хотя бы один раз считается крайне рекомендуемым действием. В отличие от хаджа, совершать малое паломничество разрешается любые дни, за исключением дней хаджа. Лучше всего совершать умру во время Рамадана, ведь согласно пророку, саллаллаху алейхи вассалям, это будет равнозначно совершению большого паломничества вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Малое паломничество включает в себя несколько обрядов. Прежде всего, это вхождение в ихрам, второе – обход, таваф вокруг Каабы 7 раз, намаз 2 ракагата после тавафа за Маккама Ибрагима, ритуальный бег, сай между холмами Сафа и Марва, бритье головы или укорачивание волос. Фарды большого паломничества хаджа. Предписанными элементами фардами хаджа являются такие действия, без которых совершение паломничества не будет считаться действительным. Таких элементов 3. Вхождение в ихрам. Второе – стояние на Арафате. Третье – обход Каабы, таваф. Первое – ихрам – это не просто одежда паломника. Суть ихрама – вхождение в определенное состояние. В отличие от одежды, такое состояние должно соблюдаться и мужчинами, и женщинами. Что же касается одежды, то мужчина надевает 2 куска белой материи, специальную обувь, не сшитую и не закрытую. То есть это тапочки, да, которые вместе продаются с ихрамом, или можно выбрать уже непосредственно там или здесь. В состоянии ихрама запрещено вступление в интимные отношения, ведение споров, ношение любой скроенной одежды, кожаной или сшитой обуви, ношение головного убора для мужчин, хотя зонтики можно носить, то есть
белом одеянии, он же не может надеть сальде, кепач, бейсболку, да. Если оденет, то он должен платить штраф какой? Ну, по незнанию, да. Штраф за резь барашка. Нанесение благовоний на одежду и тело, подстригание волос, подстригание ногтей. Вторым фардом хаджа является стояние на горе Арафат или ее долине хотя бы какое-то время. То есть вчера было именно вот этот второй фард хаджа, стояние на долине, на горе Арафат или долине какое-то время, то есть хаджи, который совершал. Третий фард – это таваф, то есть обход вокруг Каабы. Кроме того, следует придерживаться установленного порядка, то есть вот эти порядки, соответственно, ты должен проходить. Альхамдулилля, сейчас наши хаджи уже добрались до Мины, собираются уже идти бросать камешки, да, как они будут бросать вместе, сейчас посмотрим. Порядок действия обычно соблюдаем при совершении хаджа таматту. Самым простым, потом наиболее распространенным видом большого паломничества считается хадж ат-таматту, в связи с чем именно на его примере можно составить примерный образец совершения хаджа. Перед тем, как направиться в паломничество, рекомендуется привести себя в порядок, не забыв постричь волосы и усы, подбрить волосы под мышками и в паху, постричь ногти и совершить полное омовение. Перед выходом из дома можно прочитать молитву 2 ракаата, после чего обратиться к Всевышнему с мольбами о поддержке и защите. В микате или до него, например, в самолете. Что такое микат? Это определенное место, где паломники входят в состояние ихрама. Да? Для нас, жителей российских городов, да, когда мы уже вылетаем отсюда, кто-то приземляется в Стамбуле, кто-то в Иордании, кто-то в Джидде, и уже с этого момента для нас называется место миката, где мы должны что? Переодеться в эти белые одежды, прилетая в Стамбул, там есть специально отведенные кабинки, где многие хаджи принимают там душ и уже переодеваются в ихрам, да, потом проходят туда, делают 2 ракаат намаза, говорят слова тальбии, которые мы уже озвучивали, да, это лаббейк Аллахума лаббейк, лаббейк ла шарика лака лаббейк, инналь хамда ван ни'мата лака валь мульк ла шарика лак. Вот это вот слова мы запомнили, в течение вот этих дней читали, и вот сегодня вот эти девиз заканчивается, где, когда будем бросать камешки, да, вот перед этим уже мы все это не произносится, произносится уже ташрик, да, не ташрик, произносится такбир. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илляха илляллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илляха илляллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илляха илляллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд. Да, мы уже облачились в ихрам в аэропорту Стамбула, да, альхамдулилля, садимся в самолет, прочитали лаббейк, хаджи вместе, да, уже. После этого необходимо состояние храма, вознамерились сначала совершить умру. Вслед за этим рекомендую сначала произнести тальбию, прочитали, приехав в Мекку, оставив вещи, паломники следует по возможности направиться к запретной мечети, совершить там обряды, связанные с малым паломничеством, прежде всего таваф, намаз, сай, сбривание или укорачивание волос. То есть мы в этой одежде, альхамдулилля, уже придя в гостиницу, приняли душ, уже идем в Аль-Харам, да? Если это в Мекке, это одно, если это в Медине, это чуть придется ждать, все равно идем в мечеть, да? Мечеть.
завершивший обряды малого паломничества умры считается вышедшим из их храма, то есть который человек совершил уже обход таваф саи, уже считается вышедшим из их храма, поэтому можно пользоваться почти всем, что разрешено в шариате, вплоть до 8 числа. 8 Зульхиджа. Что такое, уважаемые, Зульхиджа, 8-й день? Что такое? Что? Яум Тарвия, что такое? Надо послушать хорошо немножко. Ну, хотя бы. Спасибо. 8 Зульхиджа, надо запомнить тоже. Сегодня какой день Зульхиджа? 10-й? Да? А как вы узнали? Машаллах, вчера был день Арафат. Вчера был 9-й день Арафа, сегодня 10-й Зульхиджа, первый день праздника, да? А вот 8-е Тарвия. Вот сейчас молодец, он араб чувствуется, знает. Мин Мисра. Машаллах, ахля васаля. Машаллах, Тарвия, да. Что нужно в этот день? 8 числа после восхода паломники направляются в Мину, где остаются на ночь. То есть это самые такое лучшие дни, да, 8, 9, и остаемся в Мине, в долине. 9 числа паломникам необходимо направиться в долину горы Арафат. Вчера вот целый день стояли, альхамдулилля, совершили дуа. Во время стояния на Арафате крайне рекомендуется как можно больше обращаться к Всевышнему с мольбами, находиться в долине Арафата, как правило, до захода солнца, то есть заход солнца. После заката паломники направляются в Муздалиф, где ими совершаются молитвы Магриб и Иша. Причем одна совмещается с другой. Именно вот там совмещается молитва Магриб и Иша, да? Ночь проводится в Муздалифе, где если только нет необходимости ее покинуть. При этом рекомендуется по возможности покинуть Муздалиф еще до восхода солнца. После Муздалифа паломники следуют в Мину, где бросают по 7 камешков в 3 столба. Вот они собрали там камешки, альхамдулилля, сейчас идут бросать камешки в 3 столба. Джамарат Лакаба, Джамарат Лакаба, да? После этого совершать курбан. Но в современных реалиях это обряд, как правило, считается без паломников, поэтому о курбане лучше позаботиться заранее, договорившись с соответствующими организациями. То есть есть специальные там установленные ящики, да, можно туда вложить определенную сумму денег, и тебе дают чек, что ты уже совершил курбан. Ты даже не задумаешься о том, что ты уже совершил курбан, то есть не надо идти за бойный цех, где... А некоторые хаджи идут именно, где совершают, что забой, да, жертвенного животного, совершают тоже сами, потом это мясо раздается бедным, нуждающимся в Мекке. После этого следует бритье головы или укорачивание волос. Это делается после бросания камешков. Данный обряд частично выводит из ихрам, поэтому паломники обычно меняют одежду. Альхамдулилля, вот сейчас именно в этот момент многие наши паломники, побросав 7 камешков, возвращаются в долину Мина, меняют одежду, приняли душ, альхамдулилля. Затем в этот же следующие 2 дня совершается 7-кратный обход Каабы, таваф, все за которым выполняется намаз в 2 раката за Макама Ибрахима, а затем ритуальный бег сай между холмами Ас-Саффа и Аль-Марва. Да? После завершения всех обрядов, связанных с тавафом, паломник обычно возвращается в долину Мина, чтобы в течение последующих дней бросать камешки. Последним обрядом хаджа является прощальный обход Каабы, который, как правило, осуществляется перед отбытием из Мекки. Курбан-Байрам. Понятно, нет? Слышно, братья? Давайте почитаем такбир. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар.
لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Машаллах, машаллах. Курбан Байрам. Мы, альхамдулилля, сегодня дождались, да, наши братья, приняв гусль, одев самые лучшие одежды, умастившись благовониями, с самого раннего утра, с фаджр намаза пришли сюда. Кто-то идет сейчас, кто-то думает, опоздал, кто-то толпится в метро, машине, транспорт. Альхамдулилля, а вы здесь счастливы сидите в ожидании уже праздничного намаза, да? Альхамдулилля, пусть Аллах примет. Курбан Байрам, празднующий 10-го Зульхиджи, является одним из величайших праздников ислама. Его арабское название Идаль-Адха означает праздник жертвоприношения. Однако слово «курбан» происходит от арабского корня «ка-раба», да? «Курб», несущего в себе значение всего, что связано с приближением. Исходя из этого, становится очевидно, что суть праздника не столько в жертвоприношении, сколько приближение к Всевышнему посредством богоугодных деяний. Согласно сунне, праздничный день рекомендуется совершить полное омовение гусль, умаститься благовониями, надеть свою лучшую одежду и направиться в мечеть. При этом желательно повторять вслух или про себя слова «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ла илляха илляллах, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, валиллахил хамд, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. В мечетях мусульмане совершают общую праздничную молитву, аналогичную намазу Ураза Байрам. После молитвы имам читает специальную хутбу, проповедь, и мусульманам следует ее слушать. Если же в силу обстоятельств верующие не могут прослушать хутбу, то покидать место молитвы следует, соблюдая тишину и порядок. Вот именно сейчас нужно соблюдать тишину, порядок, когда мы уже собрались вместе, где будем, иншаллах, что слушать проповедь муфтия шейх Рабиль Хазрат Гайнуддин, да? Вот на улице тоже наши братья, еще не завершилась хутба, еще должна быть одна, вторая хутба, да? Они уже стремятся выйти. Нет, нужно именно дослушать до конца, прочитать Коран, сделать дуга. Суть же праздничного намаза пришла для того, чтобы именно прочитали Коран, сделали дуга, послушали уважаемого шейха, муфтия. Альхамдулилля, потом идут домой, режут жертвенное животное, раздают мясо и уже рассказывают своим родным, близким, что сделано сегодня, во сколько встал, 12 часов поехал в мечеть, альхамдулилля, в час ночи уже был здесь, совершил намазы, сделал дуга, альхамдулилля, в ожидании сидели там 3 или 4 часа. Именно вот так вот закладывается хадж.
будущее. Да? Вот выдержка, терпение, иншаллах, я думаю, что наши братья уже готовы к совершению хаджа, да? Иншаллах. После этого мусульманам остается по возможности посетить могилы своих близких. И хотя соблюдение традиции не является обязательным предписанием, тем не менее посещение кладбища с целью чтения Корана и дуа за душу усопших считается деянием богоугодным и благочестивым. Но это в том числе и в Москве практикуется, и в татарских селах, да, и в других азиатских республиках. Да. История Курбан-Байрама. Ну, мы это проходили вчера, но тем не менее сейчас еще раз прочитаем, вспомним. Да, вот как раз, Хаджи, прочитай, связанное с Курбаном. Да, да. Да, конечно. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج
الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله
التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Воистину, моя молитва и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть все посвящены Аллаху, Господу миров. Нет у Него сотоварищей. Это мне верено, я первый из тех, кто подчинился Его воле. 6 сура, 162-163 аяты. То, что прочитал наш уважаемый чтец Кари. Перевод озвучили. Альхамдулилля, тот человек совершает заклание жертвенного животного, делает курбан, да, должны знать, что он должен произносить. Бисмилляхи, Аллаху Акбар, да, читает, может прочитать суру Аль-Фатиха, может прочитать суру Инна Атайнака Аль-Каусар, да, вот эти вот самые известные аяты священного Корана может прочитать. И, конечно, прочитать вот эти аяты тоже. Курбан совершается не ради человека, из-за чего фраза «совершаем курбан такому-то» является неправильной, а исключительно ради Всевышнего. Таким образом, следует говорить «совершаем курбан ради Аллаха от имени такого-то, да будет доволен этим Аллах». Одним из распространенных в мусульманском мире способом совершения этого обряда является традиция, когда один курбан совершается от имени главы семьи его близких. Так, например, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершал курбан, желая приблизиться к Всевышнему, он говорил: «С именем Аллаха, о Аллах, прими это от Мухаммада, семьи его общины». Можно закладывать большее число животных, и это зависит уже от материальных возможностей конкретной семьи. Можно совершать курбан и от имени других членов семьи, в первую очередь совершеннолетних. Также разрешается совершать этот обряд от имени умерших, делая намерение совершить курбан ради Аллаха от имени такого-то души, с тем, чтобы это было искуплением за возможные грехи и ошибки усопшего. Вместо барашков или овец можно закладывать других животных, например, корову или бычка. В этом случае от одной семьи достаточно будет 1/7 части, то есть 7 человек могут сложиться вместе в складчину, закладывать корову или бычка, и это будет их курбаном, заменяющим одного барашка или овцу. Но это достойно, да, когда из одной семьи, альхамдулилля, 7 человек в складчину закалывает бычка, да, крупнорогатый скот, и, соответственно, это мясо раздается нуждающимся. А кто-то может сказать: у меня такого состояния нет возможности, я одного барашка заколю, и тем самым тоже, милость Аллаха, он сделал. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: животные должны быть лучшими из всего стада. То есть, когда приходишь, высматриваешь овцу, там много есть разные, маленькие, большие, средние, надо высматривать лучшего. Потом указываешь вот этот лучший,
потом, когда взвешивают, говорят, стоимость такая-то, и ты должен заплатить. Не то, что написано, да, там такая цена, а там показывают вот это, вот это, вот это. Таким образом, еще одним правилом является раздача мяса. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обычно делал мясо курбан на 3 части, первую из которых раздавал нуждающимся, вторую использовал для угощения гостей, и лишь 1/3 оставлял себе. Он велел своим сподвижникам поступать так в благополучные годы, и такая традиция не является обязательной. В связи с этим не будет являться грехом, не раздавая мясо, использовать его для угощения гостей, оставлять часть и себе. Если же кто-то захочет полностью раздать его нуждающимся, причем сподвижники раздавали мясо не только мусульманам, это также будет считаться благим деянием. То есть тот, кто имеет возможность, альхамдулилля, он может раздавать. Мы видим первые, вторые, третьи дни здесь идет раздача мяса, да? Какая-то организация, это может быть братья, которые от Сулеймана Керимова, да, бисмилля, каждый год, турецкое посольство из Омана, из Эмиратов, из других арабских республик тоже раздают мясо жертвам. То есть какой-то спонсор, видимо, спонсировал, сказал раздать мясо нуждающимся. Даже мы его не знаем имя, но мы делаем дуа, альхамдулилля, пусть Аллах примет, да? Ошибочным является распространение среди российских мусульман наименование курбана ае, то есть месяц курбана. Такого месяца в мусульманском календаре нет, но есть месяц хаджа, Дзуль-Хиджа, который начинается за 9 дней до праздника Курбан-Байрам. То есть вот эти вчера 9 дней, 9 был день Арафа, сегодня 10, да, Дзуль-Хиджа. Таким образом, неправильно говорить о том, что спустя 25 или 27 дней после праздника все еще идет курбан, месяц курбана, поскольку уже через 19 или 20 день, 20 дней после Курбан-Байрама, месяц Зуль-Хиджа заканчивается, начинается новый месяц Мухаррам, не имеющий отношения к хаджу и курбану. А вот другой вопрос, когда можно провести посвященный курбану маджлис. Очевидно, это следует сделать как можно раньше, естественно, согласоваться с возможностями людей. В то же время при нынешней морозильной технике мясо не портится в течение нескольких месяцев после праздника. То есть наши матери, отцы, альхамдулилля, те, кто живут в селах, в деревнях, режут, говорят, вот когда сын приедет из Москвы, угостим его, да? И вот он приезжает не в июне месяце, у него отпуска нет, а отпуск будет в декабре. Что он скажет? Улам, сын, для тебя приготовил курбан чалган едем, да, вот его мясо, пожалуйста, отведай, отвези семье. Это великое счастье, да, когда иногда бываешь в маджлисе, говорит, вот это с курбана, пожалуйста, отведайте это мясо. Потом говоришь, такбир, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Дни Ташрика. Днями Ташрика называются 3 праздничных дня, начиная с Курбан-Байрама. В эти дни рекомендуется как можно чаще произносить вот эти такбиры, которые мы сказали, да? Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ла иляха илляллаху, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ва лиллахил хамд.
праздничные дни рекомендуется ходить друг другу в гости, дарить подарки. Похвалы заслуживает и организация специальных торжественных мероприятий, особенно для детей, благодаря которым в обществе распространяется благостная праздничная атмосфера. Альхамдулилля, ежегодно на территории Поклонной мечети, да, Духовное управление мусульман города Москвы устраивает такое праздничное мероприятие для детей, для нуждающихся, да, там проводятся такие раздачи и подарков, и праздничных пакетов презентаций малоимущим семьям. Это тоже большое счастье, альхамдулилля, что есть такая возможность в центре Москвы, на Поклонной горе, и здесь на территориях мечети, нашей Московской соборной мечети, на Третьяковской, Отрадном. Альхамдулилля, такие мероприятия проводятся. Это, в свою очередь, дает возможность почувствовать себя единой общиной, где каждый помогает друг другу. Ведь не каждый может что? Принести жертву на животного, поэтому он становится единой общиной. Таким образом, подытожив все сказанное, следует еще раз подчеркнуть, что Курбан-Байрам, Идаль-Адха – один из величайших праздников ислама. Это связано и с историей его возникновения, и с пользой, которую он приносит людям ежегодно, очищая души и имущество верующих от грехов и ошибок, накопленных в течение года. Также ежегодно по всему исламскому миру сотни тысяч нуждающихся получают реальную гуманитарную помощь, поскольку в большинстве мусульманских стран мясо, остающееся после Курбана, старается довести до тех, кто действительно в нем нуждается. То есть то мясо, которое сейчас, альхамдулилля, будет принесено в жертву, уже начали, да, непосредственно в долине Мина, будет упаковано и отправлено в республики Чад, Судан, Палестину и другие места, где очень нуждаются в еде, да. Пусть же этот праздник станет тем днем, который с нетерпением ждут, с которым искренне поздравляют и в который дарят друг другу подарки. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ла илляха илляллах, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ва лиллахил хамд. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Аллаху Акбар, ва лиллахил хамд. Иншаллах, сейчас чтение священного Корана, делаем дуа. Джазакумуллаху хайр. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من
قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يوم القيامة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من الغلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وطيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أغث أهل فلسطين. اللهم أغث أهل فلسطين. اللهم أغث أهل فلسطين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ورسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. Сейчас еще 10-15 минут будем такбир делать, потом немножко передохнем, чтобы вы тоже отдохнули. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر لله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا
ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن
نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك
إنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزيهم الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Уже солнце взошло, поэтому можем сейчас прочитать 2 или 4 раката суру намаза ад-духа. Это, как известно, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, часто читал этот намаз. Этот намаз служит для наших костей искуплением или садака, как говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И по сунне читается сура Аш-Шамс, Ваш-Шамси ва-Духаха и сура Ад-Духа, Вад-Духа вал-Лейли ида саджа. Поэтому у кого есть желание, возможности и силы, пожалуйста, можете прочитать этот намаз, 2 раката или 4 раката. По 2 раката читается, не 4 раката сразу. И потом еще, иншаллах, можем продолжать до 6 часов такбир и чтения Корана. Имама. Поэтому у нас часто бывает, что из года в год, к сожалению, люди приходят в пятницу и в праздничные дни, вот как сегодня утром, раньше всех, и делают свои дела, свои поклонения и приходят в мечеть аннулированными, хотя не знают этого. Почему? Потому что начинают говорить о том, чего не нужно. Поэтому просим еще раз, когда будет, уже начнем, иншаллах, праздничный намаз и праздничную проповедь, чтобы в мечети была гробовая тишина. Нужно досидеть от начала до конца, и когда уже имам встанет после чтения Корана, после дуа, и поздравит вас с наступлением Курбан-Байрама, тогда уже можно друг друга поздравлять, вставать и расходиться по домам. До этого времени запрещается полностью говорить о мирских делах там, и так далее. Всего лишь 1 день в году, там, пару дней в году у нас бывают праздничные дни. Поэтому, дорогие братья, давайте не будем аннулировать наш приход в мечеть, совершая те дела, которые для нас обыденны уже. Общение о мирском, общение о том, о чем не нужно. Потерпим 1 день, пару дней, и, иншаллах, потом можете возвращаться в обычную жизнь. Сейчас, иншаллах, продолжим такбиры. Еще 1 час остался, потом уже придут имамы, еще будут давать наставления, иншаллах. Аллаху акбар, Аллаху акбар. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون
ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Продолжаем наше поклонение Всевышнему Аллаху Джалля Джалялюху. Напомню вам хорошую весть от пророка, алейхиссалату вассалям, о тем, кто не смог совершить умру и хадж, полноценно умру и хадж, но получит такую же награду, как и за совершенный умру и хадж. Получит награду, как за принятых хадж и умру. Все мы знаем, насколько важными видами поклонения являются хадж и умра, и как велико воздаяние за них, если Всевышний Аллах примет их. Однако Всевышний Аллах предоставил нам шанс получить такую же награду за более легкий поступок. От Анаса ибн Малика, радийаллаху анху, передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто совершит утренний намаз в джамаате, как мы сегодня вот совершили, затем сядет поминать Аллаха до восхода солнца, как мы вот с такбирами, с чтением Корана и с тасбихами украсили наш день, наше утро, до восхода солнца, 2 раката, а затем совершить 2 раката, это имеется в виду намаз духа, который мы тоже совершили, большинство из нас, тот получит вознаграждение, подобное награждение за хадж и умру, совершенное полноценно. Хадис передается в сборнике имама ат-Тирмизи. Поэтому те, кто не смогли в этом году побывать на хаджи и умре, вот от Всевышнего Аллаха Джалля Джалялюху и от его посланника, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, для нас легкий поступок, да, как мы сегодня пришли, помолились и провели наше утро до восхода солнца в поминании Всевышнего, и затем совершили 2 раката духа намаза. За это, иншаллах, надеемся на милость Всевышнего, что мы получим такую же награду
как за совершение хаджа и умры, полноценно, как сказано в хадисе. Оставшееся время, еще, иншалла, полчаса осталось. Давайте продолжим таквиры. Можно? Можете еще. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Уже потихоньку можем, иншаллах, спуститься на второй этаж, у кого есть желание. Кто хочет остаться на местах, можете оставаться. Уже просит микрофон спустить на место. Поэтому, пожалуйста, не толпитесь, чтобы не было никаких неприятностей друг с другом в этот праздничный день. Постепенно спускайтесь вот в нижний этаж и без толкучки и без
Распри, иншаллах, нас запустит постепенно на второй этаж. А? Не понял. Да, нормально стоите. Можете здесь остаться. Уважаемые братья, это не... которые добродетели или добрые дела делали, и им покроет их лица в день воскресения пыль и унижение. Это обитель рая, и в нем они пребывают вечно. Аллах Субхану ва Тааля говорит: те, кто делают хорошие дела, праведные, Аллах Тааля говорит, не покроет их лица пыль и унижение в день воскресения. То есть те люди, кто делают хорошие дела, например, что может быть под понятием хорошие дела? Салих аль-амаль. Это ученые сказали выполнение намаза, выполнение хаджа. Если человек в состоянии давать закат, если у него возможность есть, помогать верующим, построить мечети, все, те, кто обучается, помогать им в обучении. Это является салиху амаль. Небольшое, хорошее дело. Поэтому старайтесь быть тем, кто выполняет и делает хорошие дела. День воскресения Аллах Тааля обрадует этих людей. И Аллах говорит: وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُم قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مَظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: а те, кто творит зло, будет наказан таким же злом, и постигнет их в день воскресения унижения. Не будет им защитника от гнева Божьего, и покроются лица их, как бы кочами ночи беспросветной. Они обитатели огня, и пребудут они вечно там. Вот поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: тот, кто сделает плохое, Аллах Тааля говорит, будет отведено им тем же плохим. И день воскресения Аллах Субхану ва Тааля говорит, постигнет унижение. Их лица будут в день воскресения черными. Аллах Тааля сравнивает две позиции. Первое, кто делает хорошие дела. Аллах говорит, они в день воскресения обретут рай. Они обретут рай, их лица будут сиять. А те, кто делал плохое, в день воскресения, они получат то же воздаяние, которое они сами делали. Аллах Та'аля предупреждает нас и говорит, чтобы в день воскресения мы не огорчались, чтобы в эти дни мы были с Аллахом Субхану ва Та'аля, делали больше хороших дел. И сейчас, в частности, идет месяц Зуль-Хиджа, в который люди выполняют хадж, режут курбан, и этот аджир ва саваб за то, что он режет и кормит бедных, нуждающихся, ему этим же вернется, иншаллах. И хотелось бы также напомнить вам всем, когда мы восхваляем Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля или хотим что-то сделать, в этом случае нам Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Кахф, 23-24 аяте такие слова: وَلَا تَكُلَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لَأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. И ни о чем никогда не говори, непременно сделаю я это завтра, не добавив при этом, если захочет Аллах Субхану ва Тааля.
И поминай Господа твоего, когда ты забываешь, и говори, быть может, направит меня Господь мой путем более правильным. Этот насихат и аят является для нас необходимым условием. Если мы что-то захотим сделать, в этом случае мы должны вспоминать Аллаха Субхану ва Тааля. Мы должны говорить «Инша Аллах», если будет на то воля Аллаха. И Аллах как говорит, не говори «Я сделаю завтра это и будет так», а говори «Инша Аллах», вспоминая Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Мы знаем, есть предание, в котором говорится, однажды к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям пришли люди, христиане, и начали его спрашивать, задавать ему вопросы. Но пророк при этом сказал, я вам отвечу, когда мне будет ниспослано. Но при этом не сказал «Инша Аллах». И прошло какое-то время, и над ним начали смеяться. Его соплеменники, другие люди над ним начали смеяться, говоря, что Аллах Та'аля его забыл, что Аллах Та'аля не дает ему никаких откровений. И когда пришел ангел Джабраиль, алейхиссалям, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, с ответом пророк его спросил, почему ты не пришел вовремя? Почему ты не сказал об этом? Почему ты мне не принес ответ? И пророк услышал ответ от Джабриля, алейхиссалату вассалям, а ты сказал «Инша Аллах». Ты вспомнил при этом Аллаха. Поэтому вот эти аяты для нас являются назиданием. Не говорите «я сделаю завтра это», и сказав «Инша Аллах». Я понимаю, что мы можем оказаться в разных ситуациях, но это можно сказать и на русском языке сказать, если мы находимся не в мусульманской среде, сказав, если будет на все воля Всевышнего. Поэтому вспоминайте Аллаха, и когда вы говорите что-то, основываясь на этих аятах, не говорите «я сделаю это», не вспоминая Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому вспоминайте Аллаха Субхану ва Тааля, где бы вы ни были. Стоя, сидя, вспоминайте Аллаха Субхану ва Тааля, делайте зикр и поминайте Его. Великие праздничные дни. Великие праздничные дни, иншаллах та'аля, остается немного времени до наступления Аид-намаза, поэтому просим вас перевести телефоны ваши в беззвучный режим, чтобы не звонили во время Аид-намаза, и звонки, чтобы ваши были на беззвучном, пожалуйста. И убедительная просьба к вам всем, когда начнется праздничная проповедь, просьба не шуметь, а слушать, внимать рассказам. Это является необходимым условием Аида намаза. Поэтому тот человек, который будет говорить или делать, или что-то во время проповеди, он аннулирует свой приход. И смысл этого прихода будет непонятен. Люди, приходящие в мечеть, должны понимать, что это дом Аллаха. В доме Аллаха надо поминать Аллаха, но не сидеть в телефонах, разговаривать о чем-то от дунья. Если ты пришел в мечеть, разговаривай об ахира, вспоминай Аллаха, его сунну нашего пророка. Сделай зикр, возьми тазбих в руки, вспомни Аллаха, скажи астагфируллах хотя бы. Вспоминай Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что мы выполняем грехи иногда мутааммидан, то есть когда мы делаем намерение, а иногда делаем грехи, не понимая, что мы сделали грех. Возьми тазбих в руки, скажи астагфируллах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, 70 раз просил каждый день у Аллаха прощения, говоря астагфируллах. А мы хотя бы половину говорим ли об этом? Вспоминаем ли Аллах Субхану ва Тааля? Вспомним ли о том, когда мы вернемся к Аллаху Субхану ва Тааля? Каждый из нас, вот как я сейчас стою, так же мы будем перед Аллахом стоять. День воскресения, Яумуль Кияма, день стояния. Готовы ли мы к этому дню?
Попросили ли ему Аллаха прощения? Вспомнили мы Аллах Субхану ва Тааля? Обычно мы когда вспоминаем Аллах Субхану ва Тааля? Когда нам тяжело, когда нам трудно. Мы вспоминаем Аллаха, говорим: «Я Аллах, помоги мне, дай мне, я Аллах». Но Аллах дает нам облегчение и дает нам возможность выйти из трудной ситуации. И тогда человек, к сожалению, забывает Аллах Субхану ва Тааля, считая, что это должно так и быть. Вспоминайте Аллах Субхану ва Тааля, делайте зикр. Пришел в мечеть. Зачем проводить время просто в пустословии? Смысл этого? Я в этом смысл не вижу. Если мы возьмем и пророка, и его сподвижников, они говорили, приходили, садились и говорили об исламе. Культура поведения и общения должна существовать в мечети. Культура. Некоторые приходят, ложатся посередине мечети. Отдохнуть, если ты хочешь, пророк как делал? Ложился в самом конце или с одной стороны мечети. Головой ложился в сторону киблы и при этом ноги связывал. Но нигде в преданиях не видно, чтобы пророк ложился посередине мечети. Некоторые считают, что в мечети можно делать все, что угодно. Несмотря, есть волонтеры, есть охранники, которые предупреждают. У человека должен быть акл, понятие, что я пришел в дом Аллаха. Поэтому должен выполнить то, что здесь есть. Кааба есть Кааба. Великое создание по воле Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Там тоже есть свои смотрители. Имамы и охранники являются смотрителями этой мечети. Поэтому некоторые приходят в мечеть, как будто это дом, все, что хочешь, можно делать. Это неправильно. Это дом Аллаха. Мы приходим в гости в дом Аллаха. Дом Аллаха. Мы приходим в гости к Аллаху Субхану ва Тааля. А разве когда-то мы приходим к другому человеку, мы начинаем вести в его доме как хотим, мы говорим: можно зайти, а можно я это сделаю, а можно я туда схожу? Почему же тогда мы, приходя в дом Аллаха, не поминаем Аллаха, не возвеличиваем Его, не читаем тасбих, а сидим, просто разговариваем или смотрим какой-то телефон, какие-то это и так далее? Дом Аллаха – это для чтения, а не для праздных разговоров. Если вы говорите, говорите об исламе. Если вы делаете насихат, говорите об исламе. Поэтому дунья оставьте сегодня там, за стенами мечети. Здесь вспоминаем Аллах Субхану ва Тааля, вспоминаем ахира, думаем об Аллах Субхану ва Тааля. А сейчас, иншаллах, вместе мы прочитаем такбир, иншаллах. Читаем вместе, кто как может. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Здесь мужчины сидят, но только не слышно нам. Все вместе хором, иншаллах. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Спокойно в мечеть. Зачем бежать? Вы куда-то опаздываете? Сунна пророка — заходить спокойно в мечеть. Не горяча.
Зайдите спокойно, сядьте спокойно. Зачем эта нервозность? Это бесполезно. Зайдите спокойно в мечеть, дом Аллаха. Зачем кричите? Зайдите спокойно, сядьте спокойно. Вот, пожалуйста, назад проходите. Есть места? Зайдите спокойно. Садитесь, пожалуйста, проходите спокойно, садитесь, места есть, вот сзади есть, можете назад садиться. Меня удивляет то, что большинство мы верующие люди, мусульмане, мы знаем, что приходя в мечеть являются сунны. Тихо, спокойно в мечеть, не разговаривать. Мне приходилось быть в разных странах, но я видел другие, никто не сквернословит, не ругается, садятся спокойно. В арабских странах мы были, видели, люди заходят в мечеть, садятся, вот сзади можно зайти, сесть. Проходите, места есть. Пока. И ответственность за то, что их потом с них спрашивают. Поэтому слушайте волонтера. Вот наши братья заходят, садитесь, пожалуйста. Сунна пророка является, зашел в мечеть. Проходите, садитесь, занимайте места, иншаллах та'аля. Читайте Коран, помните об Аллах субхану ва та'аля. Аллах субхану ва та'аля. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллаху акбар, ла иляха илляллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллах. فاعلم أنه لا إله إلا الله حسبي ربي جل